You read the first summary, first act, Julius Caesar. Yes, sir. Flavius and Murallus, two tribunes, talk with some commoners, including a carpenter and a cobbler, to find out why crowds of people are flooding the streets of Rome. After a pun-filled exchange, the cobbler reveals that they are celebrating Caesar's triumphal return. So, who is being celebrated today by the people? Caesar, Caesar. Okay, who two people are talking in random? Flavius and Murallus. Murallus. Okay, and they are having talk with the carpenter and a cobbler. So people are flooding the streets of the Rome, and let's see what has Caesar achieved. Come on. Murallus asks why they celebrate Caesar. Do they not remember Pompey? Didn't they once anticipate Pompey's triumphal procession with equal joy? Yet now they celebrate Pompey's death at Caesar's hands. Murallus tells the commoners to beg the gods' forgiveness for their ingratitude. Now what is happening? They should have celebrated Pompey, but now they are celebrating Pompey's death. Who has killed Pompey? Caesar. And now that's why Morales is telling, no, you guys have to actually ask for forgiveness to God, because you are not at all in gratitude, no, not at all with gratitude. And the reason behind is, you must have celebrated Pompey, but now you are celebrating Pompey's death. As the commoners leave and Flavius and Murallus part ways, Flavius encourages his friend to remove any decorations he finds on images of Caesar. Murallus hesitates given that it's the feast of Lupercal, but Flavius tells him that doesn't matter. They agree to drive other commoners off the streets so the popular enthusiasm won't go to Caesar's head. So they are trying to actually pull down all the celebrations. எதுவுமே நடக்கக்கூடாது. பிகாஸ் ஒரு வேளை ரொம்ப கொண்டாடினாங்கன்னா சீசர் தலைக்கு மேலே ஆடுவான். அதனால் என்ன செய்கிறான், சீசரோட படத்தை எங்கே பார்த்தாலும் அதில் வந்து டெக்கரேஷன் எதுவும் இருந்தால் அதை முதல்ல ரிமூவ் பண்ணு, அவர் ஒன்றும் பெரிய ஆள் கிடையாது, நம்மளில் ஒருத்தங்கிறத காட்டு, அப்போ தான் தலகணம் இல்லாமல் இருப்பான், ஒழுங்காக ஆட்சி செய்வான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான். இது ரெண்டுமே இந்த காமனர்ஸ் ஃப்ளாவியஸும் முரலஸும் பேசிக்கிறது. கிளியர்? ஃபஸ்ட்டு சீன் ஈஸியாமா? எஸ் சார். ரைட், சிம்பிளாக தானே இருக்குது. எஸ் சார். ரைட், இனிமேல் தான் கதை வரும். எஸ். Caesar, Antony, Brutus, and Cassius and others enter. Caesar tells his wife Calpurnia to stand in Antony's path when he runs his race. He tells Antony to touch Calpurnia as he runs by, since this is believed to cure a woman's infertility. Antony agrees. Oh, finally what is happening? There is a kind of a superstition followed and Caesar believes it. Okay, so in whose path should his wife stand? Antony's path. Okay, now what will happen? If Antony touches Calpurnia while he is running, what will happen? It is believed to cure women's infertility. So her infertility will be vanishing. So she will become fertile. அதாவது குழந்தை பெற்றுக்க முடியும். லைக் தட் he is believing. ஓகே, பிகாஸ் he wants a successor. கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு வாரிசு வேணும், அப்போ தான் இந்த நாட்டை ஆள முடியுங்கிறதுல உறுதியாக இருக்கிறான். இவனோட ஒய்ஃப் பேர் என்னம்மா? Calpurnia. ஓகே. Caesar hears someone calling shrilly in the crowd. It's a soothsayer telling him, beware the Ides of March. Caesar summons the soothsayer before him, but then dismisses him, saying that the man is a dreamer. Right, now already I told you Caesar believes in superstitions. Now what he says, one soothsayer says, what does he say?
were the ides of March. This is a very, very important quote. Look at where it is. Act 1, Scene 2. Okay. Note it down. Beware of the ides of March. And Caesar first takes it very seriously and he asks the soothsayer for explanation. But later says that you are just a dreamer. நீ வெறும் கனவுல தான் மறந்துக்கிட்டு இருக்க. You don't have anything particular. ஸோ அதனால் நீ முதல்ல கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டுறான். Continue. Despite Cassius' urging, Brutus declines to watch the race. Cassius observes that Brutus has seemed aloof lately. Brutus assures Cassius that he shouldn't take this personally. He is distracted by his own thoughts with himself at war. Cassius replies that he wishes Brutus could see his own hidden worthiness, which so many prominent Romans recognize. Brutus fears that Cassius is trying to lead him astray, but Cassius assures him that he is no flatterer and Brutus should trust his perspective. Now, who is advising whom? Who is actually trying to convince whom? Who is advising? Brutus to Cassius. No. Cassius to Brutus. So Cassius is telling, see your inner worthiness. You are in war with yourself. Okay, you are in war with yourself. So remember, you should think of the worthiness that you are carrying as a Roman. நீ ஒரு ரோமனாக இருக்கிறதுல எவ்வளோ பெருமைப்படணுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஸோ தட்ஸ் வாட் he is repeatedly telling. ஏன்னா உனக்கு அது புரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீ இந்த மாதிரி தனியாக சுற்றுறது, உட்காந்து எதையாவது யோசிச்சுட்டு இருக்கிறது இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணுறான். திவ்யா மேம், did you join? Yes, sir. Wonderful, ma'am, wonderful. So far what has happened, shall we tell in short so that you can also join? ஷார்ட்டாக சொல்லட்டுமா? Yes, sir. சுபாஷினி, கேன் யூ? ஏம்மா, ஈஸி தானே? They hear shouting, and Brutus fears that the people have hailed Caesar as king. When Cassius says that it sounds as if Brutus is against that possibility, Brutus admits that this is true, although he loves Caesar. Brutus urges Cassius to tell him what's on his mind, whatever it is. If it is for the good of Rome, he will accept it. Since he loves honor more than he fears death. ஒன்றும் இல்லை, சீசர் த்ரோனுக்கு வந்தது 2 பேருக்கு இப்போ பிடிக்கல. யாரெல்லாம்? கேசியஸுக்கும் பிடிக்கல, ப்ரூட்டஸ்க்கும் பிடிக்கல. இப்போ என்ன பிரச்சனைன்னா, ப்ரூட்டஸ்க்கு பிடிக்கலங்கிறது கரெக்டு, கேசியஸ் பிடிக்கலன்னு சொல்லவே இல்லை. ஆனால் என்ன செஞ்சுட்டான், அப்படியே கன்வின்ஸ் பண்ணி அவன் நாட்டுக்கு நல்லதுன்னா ஓகே அப்படின்ட்டான். வேண்டாம் வெறுப்போ ஓகே உங்க கூட சேர்ந்துக்கிறேன், ஒரு நல்லது நடக்கும் ரோமுக்குன்னு அதில் ஒத்துக்கிறேன். ஆனால் மக்கள் எல்லோரும் சீசரை கொண்டாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சரியா? கண்டினியூமா. Cassius says that honor is just what he wants to discuss with Brutus. Both he and Brutus, he agrees, were born just as free as Caesar. He recalls a story about racing Caesar across the Tiber River and having to rescue an exhausted Caesar from drowning. Now Caesar has become a god and Cassius is a wretched creature who must submit to Caesar's will. He describes other instances of weakness he is observed in Caesar. ஒன்றும் இல்லை, கேசியஸ் என்ன சொல்கிறான், இவன் விழுந்து கிடக்குன, இவன் சாக போனவனை காப்பாற்றினதே நான் தான். ஆனால் என்னையே இந்த மக்கள் கொண்டாடாமல் யாரை கொண்டாடுறாங்க? சீசர். அந்த விழுந்து கிடந்த சீசரை போய் கொண்டாடுறீங்களடா. நான் எப்படிலாம் பண்ணியிருக்கேன், அவனை காப்பாற்றினதே நான் தான். நான் எத்தனை தடவை சீசரோட கோலத்தனத்தை பார்த்தவன். ஆனால் அவனை இன்றைக்கி எல்லோரும் காடு மாதிரி வச்சு கொண்டாடுறீங்களாடான்னு இவனுக்கு சீசருக்கு கேஷியஸ்க்கு சரியான கோவம். எஸ்.
They hear another burst of applause. Cassius tells Brutus that the fault is not in our stars, but in ourselves. That, in other words, it's their fault if they are beneath Caesar. He argues that the people of Rome should be ashamed if they only have enough room for one great man. Brutus replies that he understands what Cassius is getting at and that they will discuss it later. He adds that he would rather be a mere villager than be ruled by a king. ரொம்ப சிம்பிள். இது ரொம்ப முக்கியமான லைனு. இந்த பார்த்துக்கோங்க. த ஃபால்ட் இஸ் இன் நாட் அவர் ஸ்டார்ஸ் பட் இன் ஆர் செல்வ்ஸ். நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இந்த பற்றி ஒரு மூவி எடுத்திருக்காங்க தெரியுமா? ஒரு நாவலும் உண்டு, மூவியும் உண்டு. இந்த லைன் ஞாபகம் வருதா? த ஃபால்ட் இன் ஆர் ஸ்டார்ஸ் தெரியுமா? எஸ் சார், கேள்விப்பட்டிருக்கோம் சார். படிச்சிருக்கீங்களா? இதை வச்சு ஒரு மூவி எடுத்தாங்க ஹிந்தியில். ஆமாம் சார். தில் பேச்சாரான்னு ஒரு மூவி எடுத்தாங்களா? அது இதை பற்றினதான். அந்த கேன்சர் இதை பற்றினது. 2 பேரும் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் லவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதை பற்றின கதை தான். அது இங்கேருந்து எடுத்தது தான். இந்த ஃபால்ட் இஸ் நாட் இன் ஸ்டார்ஸ் இதெல்லாம் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது. எந்தனாவது ஆக்டு? ஆக்ட் 1 சீன் 2. ஸோ நல்லா பார்த்துக்குங்க. ஸோ த ஃபால்ட் இஸ் நாட் இன் ஆர் ஸ்டார்ஸ். அதாவது ஒன்றும் இல்லை, இவன் என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா? ரொம்ப சிம்பிள். சாரி 1 செகண்ட். ரைட்டு. நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், ஒரு சாதாரண ஒரு ஆளாக வாழ்ந்துட்டு போவேனே தவிர இவனுக்கு அடியில் நான் கண்டிப்பாக வாழ மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி உறுதியாக இருக்கான். ஓகே கேஷியஸ், நீ வருத்தப்படாத, நம்ம கரெக்டான நேரத்தில் அவனை பழி வாங்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான். இந்த ஃபால்ட் இஸ் நாட் இன் ஆர் ஸ்டார்ஸை சொல்கிறது யார்? கேஷியஸ்க்கு மொத்தத்தில் சொன்னால் அது பேர் பொறாமை. நம்ம அவ்வளோவிட பவர்ஃபுல்லாக இருந்தோம், ஆனால் அவனை க்ரௌண்ட் பண்ணுறாங்கன்ற பொறாமை இருக்குது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா, கண்டிப்பாக நான் ஒரு நாள் இதுக்கான ஜட்ஜ்மெண்ட்டை நான் கொடுப்பேன்னு சொல்லி 2 பேரை டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க. மொத்தத்தில் கிங்குக்கு பியூராக அகென்ஸ்டாக மாறினது ப்ரூட்டஸ். அவன் அதே மாதிரி கேஷியஸையும் மாற்றிட்டான். ஓகே மேம், உங்களுக்கும் புரியுதா மேம்? ஈஸியாக இருக்கா? Yes. But Cassius Brutus சேஞ்ச் பண்ணுவான். ஆக்சுவலா ப்ரூட்டஸ் சீசரோட ஃப்ரெண்டா தான சார் இருப்பாரு. கரெக்ட் தான். ஆனால் இந்த ஆக்சுவலாக என்ன நடக்கும்னா, ப்ரூட்டஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆங்கரை காட்டுவான். கேஷியஸ் அக்செப்டட் மோடில் தான் இருப்பான். அவன் என்ன செய்வான்னா, ஓகே எனக்கு இது பிடிக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துக்கிடுவான். ஆனால் அவனை தூண்டி 2 பேரும் பேசி கடைசியில் ப்ரூட்டஸும் கேஷியஸும் கிட்டத்தட்ட டைரக்ட்லி அகென்ஸ்ட் கிங்காக மாறிடுவாங்க. இதுதான் ஆக்சுவலாக நடக்கும். ரைட் மேம்? Okay, sir. Yes. Carry on, ma. The Lupercalia race has ended. Brutus points out to Cassius that Caesar, Calpurnia, and Cicero look angry and distraught. Meanwhile, Caesar tells Antony that he wishes he were surrounded by fat, satisfied men, unlike Cassius, who has a lean and hungry look. That he is dangerous. Nevertheless, Caesar doesn't fear him, for always I am Caesar. ரைட்டு. ஸோ மொத்தத்தில் இப்போ என்ன சொல்கிறான், என்னை சுற்றி கொஞ்சம் நல்ல ஆட்கள் இருந்தால் பரவாயில்ல, ஆனால் இவனை மாதிரி ஒரு கேஷியஸை மாதிரி ஒரு ரேட் இருக்கக்கூடாது. அதாவது என்ன காரணம்னா, அவன் எப்போ பார்த்தாலும் என்னமாவது ஒன்று கிடைக்குமான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் கேஷியஸு. அதனால் என்ன சொல்கிறான், அவன் கொஞ்சம் டேஞ்சரான ஆள், ஆனால் நான் யாருக்கும் பயப்பட மாட்டேன். பிகாஸ் ஐ ஆம் பட் ஐ ஆம் சீசர். சீசர்டா அப்படின்ட்டான். ஓகே கண்டினியூமா. Caesar and his train exit, but Brutus tugs on Casca's clock, detaining him. He asks Casca why Caesar looked so sad. Casca explains that Caesar was offered a crown by Antony 3 times. Each time Caesar refused it, but he appeared less reluctant to accept it each time. After the 3rd refusal, Caesar swooned from the falling sickness. Casca observes that the rabble responded to Caesar as they would to the players in the theater. ஓகே, ரொம்ப சிம்பிள். இங்கே பாருங்கள், இந்த இவன் இருக்கான் தெரியுமா, கேஸ்காட்டை இப்போ பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான்.
கேஸ்காட்டை என்ன கேட்குறான்னா, ஏன்ப்பா சீசர் இந்த சோகமாகவே சுற்றிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு ப்ரூட்டஸ் கேட்குறான். அதுக்கு என்ன சொல்கிறான்னா, சீசர் வந்து எப்போவுமே ஆண்டனி வந்து 3 தடவை கொடுத்தான், நீ வச்சுக்கப்பா, நீ ராஜாவாயிருன்னு. ஆனால் சீசர் ரெஃப்யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தான். ஓகே, ஆனால் கொஞ்சம் ரிலக்டண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி காட்டினானே தவிர அவனுக்கு உண்மையிலே அது இல்லை. ஆனால் 3வது தடவை அவன் ரெஃப்யூஸ் பண்ணும்போது சீசர் வந்து ஸ்வூண்ட் ஃப்ரம் ஃபாலிங் சிக்னஸ். நல்லா கவனிங்க, இது ரொம்ப முக்கியம். சீசர் ஸ்வூண்ட் ஃப்ரம் ஃபாலிங் சிக்னஸ். அவன் ஒரு மாதிரி மயக்கம் போட்டான், அவனுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனைன்னு சொல்லி. ஓகே, அண்ட் இதே மாதிரி அவன் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான், ஏன்டா இவன் இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் ஒவ்வொரு வாட்டியும். இவன் ஆச்சரியப்பட்ட காலங்கள் உண்டான் கேஸ்கா வந்து. பட் இப்போ என்ன விஷயம்னா, இவன் எதுக்கு ரெஃப்யூஸ் பண்ணான், இப்போ எதுக்கு கிங்கானா, இதுதான் இப்போ வந்த குழப்பம். லெட்ஸ் see, there is the answer. Come on. Casca says that when Caesar perceived that the people were glad he would refuse the crown, he asked Casca to cut his throat. When he recovered from his swoon, he said that his words should be attributed to his illness. Cicero also made a speech in Greek which Casca was unable to understand, and Murallus and Flavius were executed for defacing Caesar's statues. Casca categorizes all of this as foolery. ரொம்ப சிம்பிள். கேஸ்கா வந்து என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா, சீசர் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் ரெஃப்யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தான். ஓகே, ஆனால் இவனோட இல்னஸ்னாலேயே இவன் வளர ஆரம்பிச்சிட்டான். என்னைய கொன்றுன்னு சொன்ன நாட்கள்லாம் உண்டு. பட் எஞ்சி வந்து இது என் சிக்னஸ்னால் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருவானாம். இதில் என்ன காமெடினா, இவங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆக்டில் வந்தாங்கல்ல, ஞாபகம் இருக்கா? சுபாஷினி பார்த்துருப்பீங்களே, முரல்லஸ் அண்ட் ஃப்ளாவியஸ். கடைசியில் அவங்கள என்ன பண்ணிட்டாங்க, தே வேர் எக்ஸிக்யூட்டட், கொண்டுட்டாங்க. இவங்க 2 பேரும் என்ன பண்ணாங்க ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகம் இல்லையா? அந்த ஆக்டோட எண்டில் ஒரு வேலை பார்க்க போவாங்க. You don't remember? No, sir. ரொம்ப சிம்பிள். நான் சொன்னேன்ல, அந்த எங்கெல்லாம் டெக்கரேஷன் இருக்கும் அவன் முகத்துக்கு பக்கத்தில் அதை ஃபுல்லாக அழிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. ஞாபகம் இருக்கா? Yes, sir. அந்த வேலையை பார்த்ததுக்காக அவனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து நடக்குது. இப்போ இது கேஸ்கா எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இவன் ஒரு ஃபூல், அவன் பார்த்த வேலை ஃபுல்லாக பைத்தியக்காரத்தனம். அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரோனை ரெஃப்யூஸ் பண்ணவன் பயங்கர ஹம்பிளாக இருப்பான்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இவன் ரொம்ப அரகண்ட்டாக மாறிக்கிட்டே வராங்கிறத திரும்ப ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். கண்டினியூ. Brutus and Cassius agree to meet tomorrow to talk further. Cassius urges him to think of the world until then. After Brutus leaves, Cassius muses that Brutus is noble, but that even the noblest can be seduced. Tonight, Cassius will leave a few letters for Brutus, as if written by different citizens, praising Brutus' reputation and hinting at Caesar's ambition. Cassius thinks this will surely help cause against Caesar. இப்போ என்ன ஆகுது, ஆக்சுவலி இதில் தான் வந்து ஒரு சின்ன டர்ன் ஆஃப் ஈவெண்ட். கேஷியஸ் இப்போ எக்ஸ்ட்ரீம்லி வில்லனஸ் ஆகிறான். இப்போ என்ன ஆகுது, ப்ரூட்டஸ் ஸ்டாப்டு all the activities against Caesar. பட் இப்போ they are tempting each other. அவ்வளோதான். இந்த சீனில் டோட்டலி இட்ஸ் த ரிவர்சல். என்ன நடக்குன்னா, கேஷியஸ் இஸ் ட்ரைங் டு லூர் ப்ரூட்டஸ். என்ன எழுதுறான், ஏதோ சிட்டிசன்ஸ் எழுதுகிற மாதிரி லெட்டர் எழுதி, இங்கே பாருங்கள் இவன் ரொம்ப ஆம்பிஷியஸாக இருக்கான், இவன் சரியில்லைன்னு கிங்குக்கு எதிராகவும் ப்ரூட்டஸை பிரேஸ் பண்ணியும் மக்கள் எழுதுன மாதிரி லெட்டர் எழுதி இந்த மாதிரி நிறைய தேவையில்லாத வேலைகளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். ஸோ அப்போ தான் ப்ரூட்டஸ் மனசு குளிரும். அதே மாதிரி சீசருக்கு எதிராக நம்மளோட இதுவும் ஸ்ட்ராங் ஆகுங்கிறத அவன் முடிவு பண்ணுறான். ஒரு விஷயம் நல்லா கேட்டுக்கோங்க, கேஷியஸோட மைண்டில் ஒன்று தான் இருக்குது, க்ரௌன். ரெண்டாவது, அவனுக்கு சீசர் வரக்கூடாது. ஏன்னா சீசர் வந்து ஒரு வீக்கான பர்சன் அக்கார்டிங் டு ஹிம். ஸோ அதனால தான் அவன் வந்து ரொம்ப யோசிக்கிறான். கிளியர்? ஸோ ஃபார் இட்ஸ் இட் கிளியர்? ஷால் வி மூவ் ஆன்? Yes, sir. மாற்றி ஒருத்தன் இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான், பிளாட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான், வேறு ஒன்றும் நடக்கலை. எஸ், கண்டினியூ மேம். கேன் யூ ரீட்? Yes, sir. There is thunder and a lightning,
as Casca and Cicero enter. Casca is disturbed by the earth shaking and the fire dropping from the heavens. He speculates that it is either civil war among the gods or else humans have provoked the gods to destroy them. He also saw a slave's hand burn unharmed, a lion strolling down the street, and an owl hooting at noon. Casca concludes that this collection of omens can be no natural coincidence. Cicero agrees that it's all quite strange, but that people are prone to misconstrued signs. ஓகே, ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, என்னெல்லாமா நடக்குது இந்த ஆக்ட் 1 சீன் 3ல? என்னென்ன இல்லோமன் நடக்குது சொல்லுங்கள். ஸ்லேவோட கை burn அன்ஹார்ம்டாக இருக்கு. ஓகே, வேற? lion strolling down the street, லயன் அது மாதிரி ஜாலியாக நடந்துட்டுருக்கு. owl hooting at noon, அவுட் எப்போ ஹூட் பண்ணும்? night time. நைட் டைம். பட் எல்லாத்தையும் வச்சு இந்த ஓமன்ஸில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு கேஸ்காவும் சிசரோவும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க. கேரி ஆன் மேம். Cicero exits and Cassius comes to see Casca. Cassius says that he has been walking fearlessly through the stormy night and that Casca would not be afraid either if he understood the meaning behind these instruments of fear and warning, namely that there is a man no mightier than they self for me. It prodigious ground. Romans' willingness to put up with such a man shows that they have grown womanish. மொத்தத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க, இப்படிப்பட்ட ஒரு கடியில் நான் இருக்கிறேன், அதாவது சீசர் பேரையே சொல்லலை இவனுங்க. ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க, இப்படிப்பட்டவனுக்கு அடியில் இருக்கலான்னு சொல்கிற இவங்கெல்லாம் ஒரு பொம்பளைங்க மாதிரி தான், இவனுங்க வந்து ரொம்ப வீக்கு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கிண்டலாக சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறான், ரோமன்ஸே இப்படி மாறுவாங்கன்னு நான் கனவுல கூட எதிர்பார்க்கல. பிகாஸ் தோஸ் டைம்ஸ் மேஸ்குலானிட்டி வாஸ் ஈக்குவலன்ட் டு பிரேவரி. ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, இட்ஸ் உமனிஷ் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிக்கிறானுங்க. அண்டு கண்டிப்பாக சொல்கிறாங்க, இதில் ஏதோ ஒரு வார்னிங் கடவுள் கொடுக்க வராரு, கண்டிப்பாக ஏதோ ஒன்று இருக்குது. அவங்க என்ன நினச்சிக்கிட்டாங்க, சீசருக்கு ஒரு முடிவு வருது அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நினச்சிக்கிறாங்க. பார்ப்போம். எஸ். Casca mentioned the rumor that the senators are going to crown Caesar as king tomorrow. Cassius says that in that case, he will commit suicide sooner than submit to tyranny. He adds that maybe he should not speak like this in front of Casca. If Casca does not mind such bondage, but Casca says that if there is a fraction that preparing to overthrow tyranny, he is willing to follow them all the way. Then Cassius tells him about the கான்ஸ்பிரசி. சரி எனக்கு ஷோ ஆகலை. ரைட் மேம். இப்போ தெரியுதா? எஸ் சார். கான்ஸ்பிரசி டு அசாசினேட் சீசர். ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ இன்னொருத்தன் சேர்ந்துக்கிட்டான்ப்பா இவங்க லிஸ்ட்டில். யார்? காஸ்கா. காஸ்காவும் சேர்ந்துட்டான். இவ்வளோ நேரம் யார் இருந்தா? ப்ரூட்டஸும் கேஷியஸ். இப்போ காஸ்காவும் சேர்ந்தாச்சு. அவ்வளோதான். மூணு சேர்ந்து என்ன செய்ய போகுதுன்னு பார்ப்போம். They interrupted by Cinna, a member of conspiracy. Cassius gives Cinna some fake letters to leave where Brutus will find them. Then Cassius and Casca agree to confront Brutus
at his house and win him over to conspiracy, confident that he is nearly persuaded already. ஸோ கிட்டத்தட்ட இன்னும் கொஞ்சம் லெட்ரு எழுதி ஏற்கனவே யார் லெட்ரு எழுதி வச்சா சொல்லுங்க பார்ப்போம். ப்ரூட்டஸ். Cassius. கேஷியஸ். இப்போ என்ன சொல்கிறான், நீயும் கொஞ்சம் எழுதுப்பா ராசா, அந்த பையலை எப்படியாவது நம்ம கூட கொண்டு வந்துடுவோம். ஓகே, ஸோ ப்ரூட்டஸ் எப்படியாவது இந்த கான்ஸ்பிரசியில் இழுத்து முக்கியமான வின்னை நம்ம வாங்குகிறோம். ஏன்னா நாளைக்கு அவனை க்ரௌன் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இதோட ஆக்ட் 1 கெட்ஸ் டு அ க்ளோஸ். எஸ் சுபாஷினி கேட்டு. Brutus, unable to sleep, paces in his orchard. He talks to himself, reasoning that he has nothing against Caesar personally. However, kingship might change Caesar, leading him to abuse his power. Caesar then should be regarded as a serpent's egg that must be crushed before it has the chance to hatch. ரைட்டு, யாரை சர்பன்ஸ் எக்குன்னு சொல்கிறான்? யார் சொல்கிறா? யாரை பார்த்து சொல்கிறா சர்பன்ஸ் எக்குன்னு? டக்குன்னு சொல்ல வேண்டாமா? Caesar a serpent's egg. சீசரை பார்த்து ஷெப்பர்ட்ஸ் எக்குன்னு யார் சொல்கிறா? சர்பன்ஸ் எக்குன்னு Brutus. ப்ரூட்டஸ்க்கு தூக்கம் வரல. ஏன் தெரியுமா? கில்ட்டு. என்னடா இது, நமக்கும் அவனுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது, நம்ம எதுக்கு அவனை கொள்ளணும்? ஆனால் அந்த லெட்டர்ஸ் தான் இப்போ பேசும். இத்தனை பேர் அதிருப்தி. ரெண்டாவது, இவன் ஒரு வேளை பவருக்கு வந்து மாறிட்டான்னா அப்படின்னு பயப்பட ஆரம்பிக்கிறான். ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க, சர்பன்ட்ஸ் எக்குன்னு போடுறான். இப்போவே நம்ம அவனை கொண்டுட்டோம்னா அவன் வந்து தலை எடுக்க மாட்டான், அதுக்கு முன்னாடியே அவனை கொண்டுடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறாங்க. கண்டினியூ. Lucius, a servant, brings Brutus a letter he found on the windowsill. Brutus reads the letter by the light of whizzing meteors. It says, "Awake and see thyself, shall Rome, etc. Speak, strike, redress." Brutus interprets this to mean that he, like his ancestors who drove out the Tarquin, should act to prevent Rome from falling under the sway of a king. நீங்கள் அப்படியே ரைட்டில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், கீழே பாருங்கள். The Tarquin refers to Lucius Tarquinius Superbus, the final king of Rome. ஓகே, இதுக்கப்புறம் தான் ரிப்பப்ளிக் ஆரம்பிக்குது. அவன் தான் கடைசி டிக்டேட்டர். இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, இதே மாதிரி ஒருத்தன் இப்போ வந்திருக்கான், அவன் பேர் சீசரு. அதனால் என்ன போட்டிருக்கான் ஒரு லெட்டரில், அவேக் அண்ட் see thyself. இது ரொம்ப முக்கியமான லைன். இது எதில் வருது? ஆக்ட், சொல்லுங்க பாப்போம். Act 2 Scene 2. ஆக்ட் 2 சீன் 1 இல்லை, ஓகேவா? ஆக்ட் 2 சீன் 1, அவேக் அண்ட் see thyself. ஓகே, கண்டினியூ. Brutus has asked Lucius to confirm the date. Lucius checks the calendar and says that it is indeed the 15th of March. As Lucius answers a knock at the door, Brutus reflects that he has not slept since Cassius spoke to him of the conspiracy. While anticipating the assassination, Brutus feels as though there is a rebellion in the little kingdom of his body. ஓகே, இப்போ பாருங்களேன், யார் அந்த ஐட்ஸ் ஆஃப் மார்ச் பற்றி முதல்ல பேசுனது? ஞாபகம் இல்லையா? ஒரு சூழ்ச்சியர் சொல்லியிருப்பார். ரைட். அதை இவன் என்னென்னு முடிவு பண்ணிட்டான், அவனை கூப்பிட்டு பெருசாக விசாரிக்காமல், ஓகே இவன் ஏதோ கனவுல வளர்றான் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டான். இப்போ பாருங்கள், இப்போ டேட்டை ஃபைனலைஸ் பண்ணுறாங்க கேலண்டரை பார்த்து 15th of Marchன்னு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் கடைசியில் ப்ரூட்டஸ் என்ன சொல்கிறான், நான் தூங்கவே இல்லைப்பா அந்த கேஷியஸ் பைல்கிட்ட பேசினதுலேருந்து. ஐயோ இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கேன், ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கான். லெட்ஸ் see what happens. Cassius has arrived and Lucius reports that he is accompanied by others who are concealed in their cloaks. As Lucius led the group in, Brutus reflects on the monstrous nature of conspiracy. When Cassius comes in, he introduces the other conspirators, Trebonius, Decius, Casca, Cinna,
Metellus. Brutus shakes hands with them, but when Cassius proposes an ஓத் proposes an oath, Brutus objects that the corruption of the times should be motivation enough to follow through on their plot, and that Romans should be able to trust one another's word. ரைட். இப்போ வந்து மொத்த கூட்டமும் ஒன்று சேருது. அவங்க பேரெல்லாம் ஒருக்கா சொல்லுங்க பார்ப்போம். Trebonius, Decius, Casca, Cinna and Metellus. ரைட். இவங்க எல்லாரும் ஒன்று கூடுறாங்க. இன்னமும் ப்ரூட்டஸ்க்கு ஹெசிடேஷன். ஐயையோ நான் கொல்லணுமா, ஐயையோ நான் கொல்லணுமா. ஆனால் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறான், ரோம் மக்கள்னு வரும்போது எவனும் எனக்கு இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை அப்படிங்கிறதையும் கிளியராக சொல்லிட்டான். கண்டினியூ. Cassius suggests that Cicero be included in the plot, and the others agree, Metellus pointing out that Cicero's age and rhetorical skill will win others to the cause. Brutus rejects this idea, saying that Cicero is not a follower. சிசரஸ் மேலே எல்லாருக்கும் பெரிய மரியாதை உண்டு. பிகாஸ் அவர் வந்து ஒரு நல்ல ப்ரீச்சர், ஒரேட்டர். ஆனால் இப்போ அவரே அந்த பிளாட்டுக்குள்ளே இழுத்து இவன் என்ன சொல்கிறான், மெட்டலஸ் இவன் இருக்கிறது நல்லது, அவனோட வயசுக்கு அவன் பேசினான்னா எல்லோரும் கவனிப்பாங்க, எல்லோரும் புரிஞ்சுப்பாங்க, நம்ம கொண்டது கரெக்டு தான் நம்புவாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான். ஆனால் ப்ரூட்டஸ்க்கு இதுவும் பிடிக்கல. இந்த கூட்டுக்கலவணித்தனத்தில் அவனையும் சேர்க்காதீங்கடா, அவர் நல்லவர்றா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். ஜட்சி. Cassius suggests that Mark Antony be killed as well, since he is so close to Caesar. Again, Brutus objects, arguing that they must be sacrificers but not butchers. They must kill Caesar boldly but not wrathfully. Anyway, he concludes, Antony will be powerless like a limb without a head once Caesar is dead. ரைட். இப்போ என்ன பதில் சொல்கிறாங்க? மார்க் ஆண்டனியை கொல்லணுங்கிறானா கொல்ல வேணாங்கிறானா சொல்லுங்கள். கொல்லணும்னு சொல்கிறாங்க சார். யார் அது வேணாங்கிறா? ப்ரூட்டஸ். ஏன் வேணாங்கிறான்? சொல்லுங்க பாப்போம். அவங்க வந்து அந்த த்ரோனை வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. த்ரோனை கேப்சர். அது வந்து சீசருக்கு விட அது வந்து ஆண்டனிக்கு வந்து பார்த்தோம்னா ஒர்த்தான ஒரு விஷயம். ஆனால் அதை வந்து அவன் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருப்பான். கரெக்டு. ஆனால் இப்போ ஏன் அவனை கொல்ல வேணான்னு ப்ரூட்டஸ் சொல்கிறான்? இப்போ வந்து கொல்லணும்னு முடிவு பண்ணி எல்லாரும் சொல்லும்போது இவன் வேணாங்கிறாங்க. சரி, ஏன்னா மார்க் ஆண்டனி பேசினா அப்படின்னா ரோம் பீப்புள் வந்து பிலீவ் பண்ணுவாங்க. அது ஒரு லாஜிக்கு. ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறான், அவன் பவரே இருக்காது, அவன் சீசரை ஒட்டி பிழைக்கிறவன். சீசர் இல்லைன்னா அவன் ஒன்றுமே கிடையாது. அதான் அழகாக சொல்கிறாங்களே, லிம் விதவுட் அ ஹெட். வெறும் உடம்பு இருந்து என்ன பிரயோஜனம், ஹெட் இல்லையே. ஸோ அதனால் வந்து ஒன்றுமே இல்லாதவன் ஆயிடுவான். இன்னொன்று நல்ல ஒரு வார்த்தை சொல்கிறான் பாருங்க, நம்ம போல்டாக கொல்லணுமே தவிர ராத்ஃபுல்லாக கொல்லக்கூடாது. அவன் மேலே உள்ள வெறியில் வெட்டக்கூடாது. கொல்லுங்க, பட் ஆனால் போல்டாக கொல்லுங்க. தட்ஸ் ஆல். ரோம் மக்களுக்காண்டி செய்யுங்க, அவ்வளோதான். இது வந்து ஒரு டியூட்டியாக செய்யணுமே தவிர சும்மா பிளட்டுக்காக செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்லிடுறாரு. ஓகே, ரைட். The clock strikes 3. Cassius says that it's doubtful whether Caesar will go to the capital today. He's grown so superstitious lately. Decius offers to make sure Caesar goes. They discuss bringing Caius Ligarius into the conspiracy, and Brutus says he will take care of this. The conspirators part for the night. So plan is on. கண்டிப்பாக கேசியஸ் இவன் சீசர் வந்து கேபிட்டலுக்கு வருவான். அவன் அப்படி வரலன்னா நான் அவனை வர வைப்பேன் டெசியஸ் சொல்கிறான். அங்கே வச்சு அவனை நம்ம கொள்கிறோம் அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்துகிறாங்க. Portia enters, asking Brutus about his strange behavior lately. He's been so restless and distracted. She pleads with Brutus to tell her what is bothering him and who the visitors were. She says that although she is a woman, she is Cato's daughter and Brutus' wife, and therefore she is stronger than women in general.
In fact, she has wounded herself in the thigh to prove her strength and loyalty. There is a knock at the door, so Brutus promises he will unburden his thoughts to her later. ஓகே, இப்போ யார் கேட்குறா என்கிட்ட சொல்லுன்னு? Portia. அவள் எப்படி சொல்கிறா நான் வந்து ஒரு பிரேவான ஆள்னு எப்படி காட்டுறான்? அவளோட தை வூண்டை வச்சு சொல்கிறா நான் வந்து எவ்வளோ பிரேவான ஆள் பாரு, மற்ற உமன் மாதிரிலாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி தெளிவாக சொல்கிறான். இங்கே என்கிட்ட சொல்லாமல் நீ இருக்காத. ஆனால் சொல்லும் போதே ஒரு நாக் ஆஃப் த டோர் வருது, உடனே எல்லாத்தையும் மாற்றிடுறான். Caius Ligarius enters. He is sick but eager to be involved in the plot. A piece of work that will make sick men whole. He and Brutus set off together in Caesar's direction, a sound of thunder in the background. ரைட், இப்போ வந்து யார் ஜாயின் பண்ணிட்டா இப்போ புதுசா? Caius Ligarius. இப்போ அவனோட கோட் என்ன? A piece of work that will make sick men whole. இதில் சிக்மென்னுங்கிறது யாரை குறிக்குது? Brutus. நோ இதில் வந்து பொதுவாக சொல்லுங்க. அவனும் இல்லை. சிக்மென்னுங்கிறது ரோமை குறிக்குது. இந்த பீஸ் ஆஃப் ஒர்க்கை நம்ம பண்ணோம்னா இனிமேல் சிக்மென் எல்லாரும் முழுசாயிருவாங்க, நல்லாயிருவாங்க அப்படிங்கிறது ரோமுக்காக சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? சரி, யார் சார் சொல்கிறான்? என்ன மேம்? அதை வந்து இவன் தான் மேம், அந்த ஜாயின் பண்ணலாம்ல, அவன் தான் சொல்கிறான் நம்ம வந்து இதை பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம பெஸ்ட் ஆக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ரைட், Caius Ligarius. Shall we continue, ma'am? Yes, sir. Yes, ma'am. Please read. There is more thunder and lightning. Julius Caesar entered in his nightgown, unable to sleep. California has been talking in her sleep, dreaming of his murder. Caesar sends a servant to order the priest to do sacrifices and report back to him ரொம்ப the result of their ஆகரிஸ். ஸோ இம்மிடியட்டாக என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா? காலிஃபோர்னியா வந்து 4C பண்ணிட்டா. கனவுல என்ன சொல்கிறா? என் புருஷன் வந்து மர்டர் பண்ணுற மாதிரி அவளுக்கு கனவு வருது. ஸோ சீசர் உடனே பார்த்துட்டு எப்பா அந்த ப்ரீஸ்ட்டை போய் சாக்ரிஃபைஸ்லாம் பண்ணு அப்படி எப்படின்னு அவன் பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டான். என்னடா இது, இவள் இப்படி பேசுகிறாளே, இவளுக்கு ப்ராஃபஸி எதுவும் இருக்கா அப்படின்னு பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டான். ஏன்னா நிறைய ஏற்கனவே தண்டர், லைட்னிங், இல்லோமன் எல்லாமே வருது. ஸோ இப்போ இது வேறு சேர்ந்துக்கிடுச்சு. கமான். California enters and tells Caesar that he must not leave the house today. Although she has never stood on the ceremonies, she is sprinkled by reports of lioness birthing in the streets, blood drizzling from the sky, and the ghost roaming about. Caesar replied that God's purposes can't be avoided. He will live anyway, because these omens are not just a sign for him, but for the world in general. Death is inevitable and comes to everyone when it's fated to come. ஓகே, டெத்துங்கிறது வரதான்ப்பா போகுது. இது எனக்கான ஓமன், நீ தப்பாக நினச்சிட்ருக்க. இட் இஸ் ஃபார் ஆல் த வேர்ல்டு. என்னெல்லாம் ஓமன்ஸ் இவ சொல்கிறா? காலிஃபோர்னியா என்னெல்லாம் சொல்கிறா? Lioness birthing in the streets. ஓகே. Blood drizzling from the sky. ஓகே. Ghost roaming about. ஓகே, இது எல்லாமே மோசமானது அப்படின்னு அவள் சொல்கிறா. இதில் ஒரு காமெடி என்ன தெரியுமா? இதில் சீசர் தான் ரொம்ப சூப்பர்ஸ்டிஷன் நம்புகிறவன். ஆனால் அவனே என்ன சொல்கிறான், இந்த மாதிரி செரிமனிலாம் நம்ம நடக்காது, நம்ம கண்டிப்பாக நான் பார்த்தே தீருவேன், டெத்து வந்தால் வந்துட்டு போகுது அப்படின்னு பைத்தியக்கார மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிட்டான். The servant returns with a worrying omen. The sacrificed animal was found to contain no heart.
indicating that Caesar should not leave the house. Caesar rebuffs this interpretation, saying the heartless sacrifice in the warning against paradise. He is more dangerous than itself and will go forth. California replies that Caesar's wisdom is being outweighed by his confidence. She begged him to say home, saying Caesar can use her fear as an excuse, and he relent. ஒன்றும் கிடையாது, ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆச்சான்? அந்த அனிமல்கிட்ட என்ன இல்லை? ஹார்ட். ஸோ என்ன சொல்கிறா கேல்பர்னியா? கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், நீ வெளியே போகக்கூடாது. போனீன்னா உனக்கு டெத்து கன்ஃபார்ம். தயவு செஞ்சு திரும்ப திரும்ப அந்த தப்பை பண்ணாத அப்படிங்கிறா. ஆனால் அவன் என்ன சொல்கிறான்? ஒரு வேளை இப்படி ஒரு ஹார்ட்லெஸ் அனிமல் வந்ததுனால நான் இப்போ வெளியே போகாமல் இருந்தேன்னா அதுக்கு பேர் கோலத்தனம், கவர்ட்னு எல்லோரும் ஃபேம் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கு கேல்பர்னியா ஒரு ரூட்டு சொல்கிறா பாருங்க. என் பொண்டாட்டி தான் இப்படி சொன்னா அப்படின்னு சொல்லியாவது நீ உள்ளே இரு, தயவு செஞ்சு வெளியே போயிடாத. இட் இஸ் மீ ஹூ இஸ் அர்ஜிங் யூ டு கீப் இன் சைட் ஸோ தட் ஐ வில் டேக் த ப்ளேம். என்ன அழகாக சொல்கிறா பாருங்க. நான் வந்து உன்னை நீ வெளியே போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணமாக நானே அமைகிறேன் அப்படிங்கிறா. உன்னோட விஸ்டம் இப்போ இல்லை, உன்னோட ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் தான் என் கண்ணுக்கு தெரியுது. நீ பொதுவாக புத்திசாலித்தனமாக முடிவெடுப்ப, இன்றைக்கி என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஷீ இஸ் ஷோயிங் ஹர் வரி ஆஸ் அ ஒய்ஃப். Decius arrives to accompany Caesar to Senate house. Caesar tells Decius to inform the Senate that he chooses not to come. Decius insists on being given a reason for Caesar's absence, otherwise he will be laughed at when he delivers the message. Caesar replies that his will is reason enough. However, he privately admits that California has asked him to stay home because of a dream of Caesar's statue spreading blood. Decius replied that this dream is actually fortunate. It signifies that Caesar's blood will revive Rome. Besides, the Senate is planning to give Caesar a crown today, and if Caesar stay away, they might change their mind. Caesar quickly decided to go after all. ஸோ யார் இப்போ வந்து இவனை போட்டு மண்டையை கழுவிட்டு இருக்காங்க? யார் அது சொல்லுங்கள். டேஷியஸ் என்ன சொல்கிறான்? இவன் வரமாட்டேங்கிறான். அதுக்கு அவன் என்ன சொல்கிறான்? சீசர் வந்து அங்க போல அப்படின்னா பீப்பிள்ஸ் எல்லாமே வந்து டெலிவர் மெசேஜ் கொடுக்கறதுக்காக பயந்து இவர் வீட்டில் இருக்காரோன்னு பேசுவாங்க. அது ஒன்று. இன்னொன்று சொல்கிறான், நீ ஒருவேளை வரலன்னா செனேட் வந்து அவங்களோட மைண்டை மாற்றிடுவாங்க. ஸோ இதுதான் உனக்கு லாஸ்ட் சான்ஸு, அதுக்கப்புறம் உனக்கு க்ரௌனை தரமாட்டாங்க அப்படிங்கிறான். இன்னொன்று என்ன சொல்கிறான்? உங்கள் ஒய்ஃபுக்கு வந்து உன் ஸ்டாச்சுலேருந்து ரத்தம் வந்த மாதிரி கனவு வந்துச்சுன்னா அது நல்ல சகுனம். ஏன் அதை எப்படி மாற்றுது பய? அப்படி ஒரு வேளை உன் கண்ணில் இருந்து உன்னோட ஸ்டாச்சுவிலேருந்து ரத்தம் வருதுன்னா அது என்ன அர்த்தம்னா நீ பியூரிஃபை ஆகிறேன்னு அர்த்தமா. உன்னோட ரத்தம் தான் இந்த ரோமை வந்து பியூரிஃபை பண்ணும். இது வந்து ஜீசஸோட மித்து, தெரியுதா? ரத்தம் பரிசுத்தமாக்கும் நம்புவாங்கள்ல கிறிஸ்டியன்ஸ், அதை அப்படியே இன்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த பக்கி யூஸ் பண்ணுது. உன்னோட ரத்தம் தான் ரோமை வந்து சுத்தப்படுத்த போகுது, அதனால் உடனே வா அப்படின்னு கிளம்பி கூப்பிட்டு போகிறான். ரைட்டு. The rest of the conspirators enters, followed by Antony. Caesar greets them all and teases Antony about his late night party. Then he invites them all inside for a drink of wine before they depart for the Senate together. Privately, Brutus laments when he and his fellow conspirators are about to do. ஸோ ப்ரூட்டஸ் வந்து இன்னும் வருத்தத்தில் தான் இருக்கான். நம்ம இப்போவும் இதை பண்ணணுமா? இவனை பாரு, இப்போவும் பச்சை பிள்ளை மாதிரி வா ட்ரிங்க்ஸ் அடிச்சுட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான். ரொம்ப வருத்தப்படுறான் ஆக்சுவலி.
நம்ம என்ன சுபாஷினி? Artemidorus enters reading a paper. He has written a letter to Caesar warning him to beware of Brutus and the other conspirators. He will offer the paper to Caesar when he passes by. If Caesar doesn't read the note and live, he thinks, then the fates will traitors do contrive. ஸோ என்ன சொல்கிறான், ஒரே வில்லாதி வில்லனுக்கும் ஒரு கருப்பாடு இருக்கும், அதுதான் விஷயம். ஆர்டிமிடியரஸ்க்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ ஒரு பேப்பரில் எழுதி இதுதான் கான்ஸ்பிரசின்னு சொல்லி சீசர் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது அவன் கையில் கொடுப்பேன். ஒரு வேளை சீசர் வாசிக்கலை அப்படின்னா இனிமேல் விதிப்படி நடக்கட்டும்னு விட்டுருவேன், அவ்வளோதான் அப்படின்ட்டு முடிச்சிட்டான். ரைட்டா? நெக்ஸ்ட்டு. Portia sends Lucius to the capital to learn whether the conspirators have been successful. Nervous, she struggles to direct Lucius without giving away what she knows of the conspiracy. Aside, she complains that it's hard to have a man's mind but a woman's mind. சரியான லைன். இட்ஸ் ஹார்ட் டு ஹாவ் அ மேன்ஸ் மைண்ட் பட் அ உமன்ஸ் மைண்ட். ஏன் அப்படி சொல்கிறா தெரியுமா? இவளுக்கு அந்த கான்ஸ்பிரசியை பற்றி ஃபுல்லாக தெரியாது. ஆனாலும் லூசியஸை அனுப்பி அங்கே அப்படி என்ன தான் நடந்துச்சு பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விட்றா. ஏன்னா அவளுக்கு அவன் ஹஸ்பண்டை பற்றி கவலை இருக்கும். எஸ். The soothsayer passes by. He tells Portia that he fears harm to Caesar, though he doesn't know for sure that it will come to pass. He goes on to find a position outside of the pressing throng from which he can speak to Caesar. Feeling faint, Portia urges Lucius on the capital. ஓகே ரைட். இப்போ சூத்சேயர் கன்ஃபார்மே பண்ணிட்டான் சீசருக்கு ஒரு கெடுதல் நடக்க போகுதுன்னு. ஸோ என்னால் போக முடியாது லூசியஸ், நீ எப்படியாவது கேபிட்டலுக்கு போய் அவரை வார்ன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வைக்கிறான். ரைட்டா? இதோட ஆக்ட் 2 கம்ஸ் டு an end. எஸ். With the flourish of trumpets, Caesar, Antony, the conspirators, the soothsayer, senators, and petitioners enter. Caesar observes that the Ides of March are come, and the soothsayer replies that nevertheless they are not yet gone. Artemidorus urges Caesar to read his letter first, but Caesar says that a suit concerning himself should be read last. Cassius urges Caesar to enter the capital rather than receiving petitions in the street. ஓகே, இப்போ என்ன நடக்கு? சீசர் வந்து எல்லாரோட பெட்டிஷனையும் வாங்கிட்டு இருக்கான். இதில் யாரோடதை மட்டும் நான் லாஸ்ட்டாக தான் படிப்பேங்கிறான். ஆர்டிமிடரஸ். இந்த பையன் சும்மா இருந்தால் கூட அவன் படிச்சிருப்பான். இவன் என்ன சொல்லுவான் தெரியுமா? இது உங்களை பற்றினது, ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்றவான். என்ன பற்றினது தானே, அப்போ நான் கடைசியில் படிச்சுக்கிறேன், நான் மக்களோட ஃபஸ்ட்டு படிக்கிறேன்ட்டு இவனும் பைத்தியக்காரத்தனமாக அதை பெருசாக கண்டுக்கிட மாட்டான். பார்ப்போம். Popilius wishes Cassius well in his enterprise, prompting fears that the conspirators have been found out. Brutus urges Cassius to stay calm. Trebonius pulls Mark Antony out of the way, and Decius and Metellus Cimber press close to Caesar. Cinna tells Casca to prepare to strike first. ஸோ எல்லோரும் பொசிஷன் எடுத்தாச்சு, எல்லோரும் சுற்றி போட்டாங்க. இப்போ பாப்பா என்ன நடக்கும். Caesar asks what business he and the Senate must address. Metellus Cimber kneels before Caesar to present the case of his banished brother Publius Cimber. Caesar tells him that base Spaniel fawning will do nothing to change his mind about the situation. Then Brutus and Cassius kneel too. Caesar tells them all that he is constant as the North Star and Cimber will remain banished. சரியா? இப்போ வந்து ஒருத்தன் வரான், யாருன்னா மெட்டலஸ் சிம்பர். சீசர் முன்னாடி அப்படியே நீல் பண்ணிவிட்டு, ஐயோ என் பிரதரை பேனிஷ் பண்ணிட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லி புபிலியஸ் சிம்பருக்காக பேச வரான். ஓகே, இப்போ என்ன ஆகுது, இவன் வந்து என்னென்னா கண்டிப்பாக இவனுக்கு ஒரு கிராஸ் மைண்ட் இருக்கும். அதாவது எப்படியாவது பாவம், சரி பாவம் ஏதோ ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவான். ஆனால்
ப்ரூட்டஸும் கேஷியஸும் நீல் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ சீசர் என்ன சொல்லிடுவான், நான் எப்போவுமே ஒரே போல தான், நான் பண்ணிட்டேன், நான் பண்ணது கரெக்டு தான் அப்படின்னு சொல்லுவான். இது என்ன அர்த்தம்னா, நான் வந்து என்ன நினைக்கிறேனோ அதான் செய்வேன். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்ப்போம் இதில் என்ன நடக்குன்னு. The rest of the conspirators kneel and Casca strikes first, stabbing Caesar. As the rest of the conspirators stab him too, Caesar addresses Brutus, "You too, brute," and dies. இது எந்த ஆக்ட் எந்த சீன் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. யூடியூப் ப்ரூட்டஸ் எந்த ஆக்ட் எந்த சீன் Act 3, Scene 1. மறந்துடாதீங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இறந்துடுறான். ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைக் பண்ணது யார்? கஸ்கா கிட்ட பிளான் பண்ண மாதிரியே. கண்டினியூ. The conspirators proclaim liberty from tyranny as the capital descends into a panic. They send Publius to reassure the people that no harm will befall anyone else. Brutus suggests that the conspirators bar their hands and weapons in Caesar's blood and walk through the marketplace proclaiming freedom, liberty, as they wash themselves with blood. Cassius remarks that this lofty scene will be replayed many times in the future. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க, ஏதோ சாதித்த மாதிரி பரேடு மாதிரி போகிறாங்க. இங்கே ஒன்று கவனிச்சிங்களா, ஒரு சின்ன ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் கவனிச்சிங்களா? ஃபஸ்ட்டு ஆக்டில் ஒரு 2 பேர் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கோவப்படுவாங்க. எது கோவப்படுவாங்க? மக்கள் மேலே கோவப்படுவான். ஞாபகம் இருக்கா? எஸ் சார். ஏன் எல்லாருமே சீசரை கொண்டாடுறாங்க. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி பாம்பே இருந்தாரு. அவர் பாம்பேயை போய் கொண்டு இப்போ அதே தானே இங்கே நடக்குது. கரெக்டாக இப்போ யார் இறந்துட்டா? இவங்க தான் கிங்குன்னு தூக்கி பிடிச்சானுங்க. இப்போ அந்த கிங்கை கொண்டுட்டு ஒருத்தன் பரடி போய்கிட்டு இருக்கான். ஆனால் அவனை என்ன சொல்கிறாங்க, அவன் ஃப்ரீடம் ஈக்குவாலிட்டின்னு சொன்ன உடனே அந்த மக்கள் அப்படியே நம்பிட்டாங்க. மொத்தத்தில் ரோம்காரன் ஒரு பைத்தியக்காரன் அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டி முடிக்கிறானுங்க. கண்டினியூ. Antony's servant enters with the passionately worded appeal, saying that Antony will support Brutus if he is allowed to safely approach and be given a satisfactory explanation for Caesar's death. Brutus readily grants this, although Cassius doesn't entirely trust Antony. இப்போ வந்து ஆண்டனி என்ன சொல்கிறான், சரி நீங்கள் கொண்டுட்டீங்க, நான் அவங்க கூட சேர்ந்துக்கிறேன். ஆனால் ஒன்று எதுக்காக சீசரை கொன்னேன், அதுக்கு பக்காவான ஒரு ஐடியா கூட நான் உன்னை ஒத்துக்கிறேன். இல்லைன்னா நான் வந்து கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒன்று எதிர்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். இது கேஷியஸுக்கு பிடிக்கலை. ஆனால் ப்ரூட்டஸ் கொஞ்சம் ஓகே ஹார்ட்டட், அதனால் ஓகே அப்படிங்கிறான். Antony enters and is moved by the sight of Caesar's body. He tells the conspirators that if they intend his death as well, there is no better moment than now at the sight of Caesar's death. Brutus replies that they desire no such thing, and that if Antony could see their hearts, he would know that they have acted out of pity for Rome in general, and that they receive him with love. He adds that they will explain their reasoning to Antony after they have appeased the fearful crowds. ஸோ என்ன சொல்லிட்டாங்க, இவன் ஆண்டனி என்ன சொல்கிறான், எம்மாடி சீசர் இறந்த பாடியை பார்த்துட்டு என்னையும் பேசாமல் கொண்டுருங்க. அப்போ அதுக்கு ப்ரூட்டஸ் என்ன சொல்கிறான், அப்படிலாம் ஒரு எண்ணம் எங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது, உனையை கொல்லணும்னு நாங்கள் என்றைக்குமே நினச்சதும் கிடையாது, அது நடக்கவும் நடக்காது, கவலைப்படாத, உனக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஆனால் முதல்ல யாரை நான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்? யாருக்கிட்ட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுங்கிறான்? முதல்ல இந்த ரோம் பீப்புள் கிட்ட நான் பேசிட்டு வரேன், அப்புறம் உங்ககிட்ட நான் பேசுகிறேன் அப்படிங்கிறான். Antony shakes hands with the conspirators while apologizing to Caesar's spirit for making peace with his murderers. Cassius interjects to ask whether they can rely on Antony as a friend. Antony assures them that they can, if indeed they can convince him that Caesar was dangerous and thus that his death was justified. Moreover, he asks
if he might speak at Caesar's funeral. Brutus grants this request immediately. ஸோ சொல்கிறாங்க, எப்பா ஆண்டனி நீ கொஞ்சம் பேசுனீன்னா, நீ அவன் ஃப்ரெண்டு, நீ பேசி ஜஸ்டிஃபை பண்ணினா எல்லாமே சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ ப்ரூட்டஸும் ஆமாம் இது ஒரு நல்ல ஐடியாவாக படுது, எவனையும் பேச சொல்லாமே அப்படின்னு பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கானுங்க. எஸ். Cassius takes Brutus aside, warning him that he doesn't know what he is doing. The people will be moved against them by Antony's funeral speech. Brutus replies that by speaking first, he will explain the reason for Caesar's death and also that Antony only speaks by permission. Thus, Antony's speech will turn out to the conspirators' advantage after all. Cassius doesn't like this plan, but when Brutus tells Antony that he must only praise Caesar and not blame the conspirators, Antony agrees. ஸோ ஆண்டனியும் சொல்கிறான், சரி நான் ஒத்துக்கிறேன், ஆனால் எங்களை ப்ளேம் பண்ணாத, சீசரை புகழ்ந்து பேசு, அதை மட்டும் செய் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான். எஸ். After the others leave, Antony speaks over Caesar's corpse, prophesying that brutal civil war will break out across Italy, urged on by Caesar's vengeful spirit. Then a servant of Octavius Caesar enters, telling Antony that Octavius is on his way to Rome. Antony tells this servant that after his funeral speech, they will have a better sense of the people's reaction, and then the servant can tell Octavius whether he can safely enter Rome or not. They carry out Caesar's body. ஸோ ஃபைனலி சீசரோட பாடியை கொண்டு போகிறாங்க. அப்போ யார் வந்துக்கிட்டு இருக்கா சீசரை பார்க்கறதுக்கு? சீசரோட பாடியை பார்க்க யார் வரா? Servant of Caesar. இல்லை இல்லை இல்லை, ஒருத்தர் வராரு. சர்வெண்ட் ஆஃப் எந்த சீசர்? Octavius Caesar. அது யார் தெரியுமா? ஆக்டேவியஸ் நம்ம சீசருக்கு யார்? Adopted son. எஸ், கிட்டத்தட்ட ஹேர். அவர் ஆக்சுவலாக நெவ்யூ அண்ட் அடாப்டட் சன். ஸோ இப்போ வந்து மொத்தத்தில் அவர் தான் அடுத்த ஹேர் டு த த்ரோன். இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, அவன் முதல்ல விடலாமா வேணாமான்னு நம்ம ஸ்பீச்சுக்கு அப்புறம் முடிவு பண்ணிக்கலாம், அது வரைக்கும் அந்த பையன் என்டர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு பண்ணி தே ஆர் ஸ்டாப்பிங் இட் ஹியர்.